Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 క్రిస్తునాథుని యందు మిక్కిలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ మంగళవారం రోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. పునీత అందోని వారి గారి ప్రార్థన సహాయం మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కోరుకుంటున్నాం. మీ అందరి కోసము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేయటానికి ముందుకొచ్చిన కుటుంబాలు, మొదటి కుటుంబం అంకం స్వర్ణ and Pramila Rani and family. For the departed soul of Ankam David Rajashekar and the good health of Ankam Swarna Rajashekar and Pramila Rani, and for the good marriage proposal for Ankam Shiny Shekhar and for the good job to Ankam Shekhar. Rendo Kutumbam Prasanna Kumar Paleru and Prasanna Uppu, Pavan Uppu and Purnima, Venkateshwaran and Yukti. Thanksgiving Mass for all the great blessings from God on the occasion of the marriage anniversary of Uppu, Panchakshari and Uppu, Parvatamma, and to bless them with happiness and good health. Modo Kutumbam Arjun Kumar and family and Arpuda Mary and family. వాళ్ళ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు: Thanksgiving Mass by Arjun Kumar for all the blessings the Lord has showered upon them, and Arpuda Mary and family for a speedy recovery of Isaac and amount from the other person by God's grace by Arpuda Mary. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ మూడు కుటుంబాలు ఈ మంగళవారము ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేస్తూ సువార్త పరిచర్యలో భాగస్థులై ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం ఈ ముగ్గురు కోసం సమర్పిస్తాం. వారి కోరికలను, వారి ఆశలను దేవుడు హేరాళంగా దీవించాలని మనం వారి కోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అలాగే ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు: For the departed soul of Basibogula Antonappa, offered by Basibogula Lelita. For the departed soul of Allam Anvesh Reddy, offered by Allam Jaypal Reddy and Jyoti. For the departed soul of Boga Maria Karunakumar, offered by Boga Arogyam. For the departed soul of Stanislavus, offered by the family. Thanksgiving Mass and blessings upon Akshita Reddy and Akshay Reddy, Mass offered by Andan Reddy and Sujata. Asking forgiveness from God and to lead a good life and peaceful life, Mass offered by Salibindala Joseph Reddy and Sravanti Thirmal Reddy. For the success of Madhusmita in NEET exam and blessings for the good education and development of Madhusmita and Rajashri, Ayush, Raja and Aishwarya. For special intentions and God's blessings and favor upon Prasanna Kumar and a speedy recovery for Varun and blessings upon the family members. For the good health of Lingala Hemachandra, Mass offered by L. Santosh Kumar. T. Pratap Reddy and Jyoti T. Rajiv Reddy for special intentions offering a Thanksgiving Mass. For the V. Prakash Reddy and for the good health and of God's blessings and Thanksgiving. Komareddy, Lourdes Reddy, Shanti and Prashwit Reddy for special intentions and Thanksgiving Mass for the protection and for the good health of the family. God's wisdom upon Prashwit Reddy and for the departed souls of the family members and the orphans. Mass offered for the bright future of Pregna and good health and a secure good job in the campus placement, and for the good health and speedy recovery of Tejaswini and for the family from Corona. Mass offered by Lourdes Kishore Pragada and family. Mass offered for the good health of the family, special intentions and blessings upon the family offered by S. Nakshatram, Ashas, Yugendra Reddy, Nishant Reddy, Nikita and Nitin Reddy.
Mass over for the departed soul of Y. Bhaskar Reddy and good health of Y. Fatima Mary, Y. Pavitra Joseph, Arogya Reddy, and Y. Hrithik Roshan, and for special intentions, and pray for economical problems to clear all the flat issues and good settlement in Janagam district through the intercession of Mother Mary. Blessings upon Bodepudi Bharatraj to write to BCom computers final exam. Wow. And God's knowledge and wisdom and protection and bright future for all the students. Mass offered for the marriage proposal for Kodanti Madhu Babu, mass offered by the family members. Birthday blessings upon Ronak Tati Reddy, mass offered by Dr. Regina and family. Thanksgiving mass offered by Raja Reddy and Jayanti and family. Mass offered for special intentions and pray to God offered by Raja Reddy and Jayanti and family. Mass offered for the departed soul of Gullipilli Joseph, Gorli, Lourdes Mary and Manuel. Mass offered by Dr. G. A. Prasad Rao and family. For the good health and blessings upon Allam J. Paul Reddy and Jyoti by Allam J. Paul Reddy and Jyoti. Thanksgiving Mass for the getting an opportunity for the interview call by Lavanya. For special intentions of Anusha and for the good job for Shashank, mass offered by Anusha. For the good health of Robert and for the complete recovery from the heart attack and recover amount from Anthony and Paul, mass offered by Vani and family. Mass offered on the 48th death anniversary of Chittam Raipa, offered by Chittam Mariadas, Chittam Rosemary and family members. Mass offered for the departed soul of Reverend Father Joseph S.V.D. by Divine Mercy Center community. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, చాలా బాధతో నేను ఈ పరిశుద్ధ బలిని ఈరోజు అర్పిస్తున్నాం. ఎందుకంటే రెవరెండ్ ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ ఎస్విడి నిన్న సాయంకాలము 4 గంటలకి సనత్ నగర్ సెయింట్ తెరెసాస్ హాస్పిటల్లో చనిపోయారు. నేను గురువుగా అభిషేకం పొంది మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు 3 సంవత్సరాల పాటు ఆ ఫాదర్ నాకు రెక్టర్గా, ఒక తండ్రిగా, కమ్యూనిటీ రెక్టర్గా ఉన్నారు. తర్వాత నేను డివైన్ వర్డ్ సెంటర్ ముత్తంగికి సేవ చేయటానికి వచ్చినప్పుడు ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ గారు, నేను మళ్ళా 3 సంవత్సరాలు ముత్తంగిలో కూడా కలిసి సేవ చేసుకున్నాం. ఆయన ముత్తంగికి డైరెక్టర్గా పనిచేశాడు. 6 సంవత్సరాలు ఆ ఫాదర్తో కలిసి పనిచేయటానికి, సేవ చేయటానికి అవకాశము దేవుడు నాకు కలిగించాడు. ఒక తండ్రిలాగా, ఒక నాన్నలాగా సలహా ఇస్తూ నన్ను సేవలో నడిపించాడు. ఆయనతో ఒక మంచి కమ్యూనిటీ లైఫ్ నేను పొందుకున్నాను, జీవించాను. కరోనా మహమ్మారి వలన ఆ ఫాదర్ గారికి గత 3 వారాలుగా ఆరోగ్య స్థితి బాగలేదు. సనత్ నగర్ సెయింట్ తెరెసాస్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి చికిత్స పొందుతూ ఉన్నారు. పోయిన వారం ఊపిరితిత్తులు కరోనా వలన, ఫైబ్రాయిడ్ వలన పాడైపోయాయి. అందువలన ఫాదర్ని వెంటిలేటర్లో పెట్టారు. నిన్న సాయంకాలం 4 గంటలకి ఆయన తన ఇహలోక జీవిత యాత్ర ముగించి దేవుని నిత్య నివాసానికి బయలుదేరారు. అందువల్ల ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం కూడా మనము ప్రార్థన చేస్తాం. అలాగే ఆ ఫాదర్ గారి కుటుంబ సభ్యులను దేవుడు ఓదార్చాలని, బలపరచాలని, అలాగే ఎస్విడి సంస్థ
INH హైదరాబాద్ ప్రావిన్స్ ఆ ఫాదర్ని చాలా మిస్ అవుతూ ఉంటున్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఆ ఫాదర్ గారి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం కూడా మనము 2 చేతులు జోడించి భక్తితో కళ్ళు మూసుకొని ఆ భగవంతుని ప్రార్థన సహాయం కోరుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు మనము ధ్యానిస్తున్న ఒక అంశం ఏంటంటే ప్రార్థన చేయటం వలన, ప్రార్థన చేయకుండా పోవటం వలన ఎలాంటి పాజిటివ్ నెగటివ్ ప్రభావాలు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో వచ్చేస్తాయి. రెండవదిగా మనం ధ్యానిస్తున్న అంశం ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎంతోమంది ప్రార్థన చేయకుండా తిరుగుతూ ఉన్నారు. యేసుక్రీస్తు ఎవరో తెలియదు, వాక్యం ఏంటో తెలియదు, జ్ఞానస్థానం అయితే పొందలేదు. వారికి మనకున్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏమిటి? ఎంతోమంది ఇటువంటి కొన్ని సందేహాలు మనసులో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఈరోజు అటువంటి సందేహాలకి ఒక తగినటువంటి ఒక ఆన్సర్ దేవుని పరిశుద్ధాత్మ వాక్యము ద్వారా మీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నారు. అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పిస్తూ ఉండగా 2 చేతులు మనం గుండె మీద పెట్టి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. బిడ్డలారా, అసలు ప్రార్థన చేయటం అవసరమా? ప్రార్థన చేసి నాకేమొచ్చింది? ఎంతోమంది ప్రార్థన లేకుండా తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఇటువంటి మన ఆధ్యాత్మ జీవితంలో ఉన్న నిర్లక్ష్యమును ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకుందాం. చేసిన పొరపాటులను మన్నించమని ఆ భగవంతుని అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాకు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసితిమి. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరిని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు దోషములు కనికరముతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. ప్రేమ భరితులకు ఓ సర్వేశ్వర, మీ సేవకుడైన ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ గారు గురువును మీ పూజాబలిని సమర్పించు అనుగ్రహముతో అలంకరించితివి. ఇప్పుడు ఆయన స్వర్గ నివాసములో నీ సన్నిధిని అలంకరిస్తూ ఆనందింప కరుణింపమని వేడుకొనుచున్నాము. ఆయన మరణము ద్వారా బాధలో వేదలో ఉన్న కుటుంబాన్ని ఓదార్చి పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని బలమును వారికి అనుగ్రహించమని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాం. మీతోన పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము. పునీత పౌలు గారు గలతీలు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 13వ వచనము నుండి 24వ వచనం వరకు. నేను యూదా మతమునందున్న రోజులలో దేవుని సంఘమును ఎంతగా హింసించి దానిని నాశనం చేయ ప్రయత్నించునో
మీరు వినియున్నారు గదా. యూదా మతమును అవలంబించుటలో నా వయసు గల తోడి యూదులు అనేకులలో నేను అగ్రగణ్యుడై ఉంటిని. మన పూర్వీకుల సాంప్రదాయములపై ఎంతో ఆసక్తి కలిగి ఉండివాడిని. కానీ నా తల్లి గర్భము నుండి దేవుడు దయతో నన్ను ఎన్నుకొని తన సేవకై నన్ను పిలిచెను. ఆయనను అన్యులకు బోధించుటకు గాను దేవుడు తన కుమారుని నాకు ప్రత్యక్షపరచుటకు ఉద్దేశించినప్పుడు నేను వెంటనే సలహా కొరకు ఏ మనిషిని వద్దకును పోలేదు. నాకంటే ముందు అపోస్తులైన వారిని చూచుటకు కూడా నేను యెరూషలేమునకు పోలేదు. కానీ వెంటనే అరేబియాకు వెళ్ళి పోయి తిని దమస్కా పట్టణమునకు మరలా వచ్చి తిని 3 సంవత్సరముల తర్వాత పేతుర్ని సందర్శించి విషయములు తెలుసుకొనుటకు యెరూషలేమునకు వెళ్ళి అతనితో 15 రోజులు గడిపి తిని ప్రభువు సహోదరుడైన యాకోబును తప్ప నేను మరి ఏ ఇతర అపోస్తుల్ని చూడలేదు. నేను మీకు వ్రాయిచున్న విషయములలో అబద్ధమాడలేదని దేవుని ఎదుట పలుకుచున్నాను. తదనంతరం నేను సిరియా సిలీషియాలలోని ప్రాంతములకు వెళ్ళి తిని అంతవరకును యూదియాలోని క్రీస్తు సంఘముల వారికి నాతో ముఖపరిచయం లేకుండెను. ఒకప్పుడు మనల్ని హింసించిన అతడే ఈనాడు తాను నిర్మలం చేయనించిన విశ్వాసమును బోధించుచున్నాడు అని మాత్రం వారు వినుచుండిరి. నన్ను గూర్చి వారు దేవుణ్ణి స్తుతించిరి. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రభువచనం యేసుని సందేశం క్రీస్తుని సువిశేషం. శుభవచనం ప్రభువచనం యేసుని సందేశం క్రీస్తుని సువిశేషం. నశించు ఆత్మలను రక్షించు ప్రభువాకు. నశించు ఆత్మలను రక్షించు ప్రభువాకు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. శుభవచనం ప్రభువచనం యేసుని సందేశం క్రీస్తుని సువిశేషం. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు వ్రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 38 నుండి 42 వరకు. వారు ప్రయాణము చేయుచుండగా యేసు ఒక గ్రామమునకు వచ్చెను. అతడ మార్తమ్మ అను ఒక స్త్రీ ఆయనను తన ఇంటికి ఆహ్వానించెను. ఆమెకు మరియమ్మ అను ఒక సోదరి గలదు. ఆమె ప్రభువు పాదముల చెంత కూర్చుండి ఉండి ఆయన బోధనలను ఆలగించుచుండెను. మార్తమ్మ పెక్కు పనులతో సతమతమగుచు ఆయన వద్దకు వచ్చి, ప్రభు, నా సహోదరి పనులన్నీ నాపై వదిలి మీ చెంత కూర్చుని ఉండుట మీరు గమనించటలేదా? నాకు సహాయం చేయుటకు ఆమెను పంపుడు అనను. అందుకు యేసు, మార్తమ్మ మార్తమ్మ, నీవు ఎన్నో పనులను గురించి విచారించుచు ఆతురతపడుచు ఉన్నావు. కానీ అవసరమైనది ఒకటే, మరియమ్మ ఉత్తమమైన దానిని ఎన్నుకొనినది.
అది ఆమె నుండి తీసివేయబడదు అని సమాధానమిచ్చెను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలగించబోతూ ఉన్నాం. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుని శిరములు వంచి దేవుని ఆత్మ ప్రసన్నత కోసం, నడిపింపు కోసం ప్రార్థన చేయండి. సర్వమును సృష్టించి పరిపాలిస్తున్న మా పరలోక తండ్రి, ఆత్మయు జీవమయున నీ వాక్కు ఆలగించబోతున్న బిడ్డల కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. బోధిస్తున్న నా గొంతును, నాలుగును, స్వరమును అభిషేకించండి ప్రభువా. ఈ వాక్యం నీ మహిమ కోసం సరిగా బోధించటానికి, ఏదైతే మీ బిడ్డలకి అవసరమో అది మాత్రం బోధించటానికి మాకు మీ సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. సకల దూతలారా, పునీతులారా, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మ మరియు తల్లి, మీ యొక్క ప్రార్థన సహాయం మాకు దయచేసి మాకు సమీపమున దగ్గరనే ఉంటామని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, జోసెఫ్ ఫాదర్ చనిపోయారని నిజంగా ఒక బాధలో నేను ఉన్నానండి. ఎందుకంటే నా ఒక తండ్రిలాగా ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద ఆయన, ఒక ఫాదర్ చనిపోయారని వార్త విన్నప్పటి నుంచి నేను డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నాను. అందువల్ల సరిగా వాక్యం చెప్పలేకపోతున్నాను. మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకోండి. నేను ఈరోజు మీతో పంచుకోవాలనుకున్న అంశం ఏంటంటే, దేవుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు. జ్ఞానస్నానం పొందుకున్న వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు. ప్రార్థన చేస్తున్న వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు. కానీ అసలు దేవుని నమ్మని వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ప్రార్థన అసలు చేయకుండా ఎంతోమంది హాయిగా తిరుగుతూ ఉన్నారు. గుడి లేదు, బడి లేకుండా ఎంతోమంది హాయిగా తిని త్రాగి తిరుగుతూ ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉందా? ప్రార్థన చేస్తున్న వాళ్ళకి, గుడికి వెళ్తున్న వాళ్ళకి, దేవుని నమ్మకున్న వాళ్ళకి, ప్రార్థన చేయని వాళ్ళకి, దేవుని మీద నమ్మకం లేని వాళ్ళకి, గుడికి అసలు వెళ్ళకుండా తిరుగుతున్న వాళ్ళకి మధ్యలో ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉందా? ప్రార్థన చేస్తే ఏ లాభం? ప్రార్థన చేయకుండా ఉంటే ఏమైనా పోతుందా? ఇటువంటి కొన్ని సందేహాలు, కొన్ని ఆలోచనలు, కొన్ని మాటలు ఎక్కువగా యువకుల మనసులో ఉన్నాయి. కొంతమంది చెప్తారు, మన ఈ భారతదేశంలో అత్యధిక సంపన్నత కలిగి ఉన్నటువంటి 10 మందిని తీసుకోండి. ఈ 10 మందిలో ఎవరైనా యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్నవాడా? భారతదేశంలో ఈ 150 కోట్ల మంది ఉంటే, ఈ 150 కోట్ల మందిలో అతిపెద్ద సంపన్నత కలిగి ఉన్నటువంటి 10 మందిలో ఎవడైనా జ్ఞానస్నానం పొందుకున్నాడా? వాళ్ళు చర్చికి వెళ్తున్నారా? మరి వాళ్ళు ఇంత సంతోషంగా, ఆనందంగా, హ్యాపీగా జీవించటం లేదా? ఇంత ఆస్తిపాస్తు కలిగి ఉండటం లేదా? ఇటువంటి క్వశ్చన్స్, ఇటువంటి సందేహాలు
ఎంతోమంది యువకుల మనసులో ఉన్నాయి. అందువల్ల ఎందుకులే గుడికి వెళ్ళటం, ప్రార్థన చేయకుండా నేను హాయిగా జీవించవచ్చు, బతుకోవచ్చు అని ప్రియలారా అనుకున్నటువంటి కొంతమంది ఉన్నారు. ఒకవేళ నీ మనసులో కూడా ఇటువంటి ఒక సందేహం కానీ డౌట్ కానీ మీకు ఉంటే, నేను ఇన్నాళ్ళు ప్రార్థన చేశాను నాకేం వచ్చింది, నేను ఇన్ని సంవత్సరాల గుడికి వెళ్ళాను నాకేం వచ్చింది, మా తాత ముత్తాతల నుంచి మేము పొట్టు క్రైస్తవులము, మా అమ్మ నాన్న మాకేం సంపాదించి పెట్టారు, ఇటువంటి ఒకవేళ ఏమైనా సందేహం డౌట్ మీకు ఉంటే ప్రియలారా ఈ వాక్య పరిచర్యలో అలాంటి డౌట్స్ కూడా క్లారిఫికేషన్ కావాలి. యువకులు ఈ వాక్యం వింటూ ఉంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే అంశాన్ని మీరు చదువుతూ వినండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. నంబర్ 1, ప్రార్థన చేస్తున్న వ్యక్తులకి నీ పరిస్థితిని మార్చే శక్తి ఉంటుంది. నీ పరిస్థితిని మార్చే హక్కు ఉంది ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఇదేంటి అని మీరు ఒకవేళ మీ మనసులో డౌట్ ఉంటే ప్రియలారా ఈ ప్రపంచములో ఎన్నెన్నో మార్పులు రోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మార్పు చూస్తూ ఉన్నాం, సామాజిక జీవితంలో మార్పు చూస్తూ ఉన్నాం, కుటుంబ జీవితంలో మార్పు చూస్తూ ఉన్నాం, వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పు చూస్తూ ఉన్నాం. ఇమ్మాన్యుయల్ కాంట్ అనే ఒక ఫిలాసఫర్, ఒక తత్వశాస్త్రవేత్త ఏమన్నాడంటే, వీ కెనాట్ స్టెప్ ఇన్ టు ద సేమ్ రివర్ ట్వైస్ అన్నాడు. అనగా ప్రవహిస్తున్న ఒక నదిలో నీవు 2 సార్లు అడుగుపెట్టలేవు అని ఆయన అన్నాడు. ఎందుకంటే నీవు ఒక్కసారి ఆ నదిలో అడుగుపెట్టి బయటకు వచ్చినప్పుడు నీవు ఆల్రెడీ అడుగుపెట్టినటువంటి ఆ జలము, ఆ నీళ్లు ఆల్రెడీ ప్రవహించి వెళ్ళిపోయింది. నీవు 2వసారి అదే నదిలో అడుగుపెట్టినప్పుడు నువ్వు అడుగుపెట్టింది ఒకే సేమ్ నదిలో కాదు, అది కొత్తది. ఎందుకంటే ఆ నీళ్లు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పుడు నువ్వు అడుగుపెట్టేది కొత్త నీటిలో అడుగుపెడుతూ ఉన్నావు అని ఇమ్మాన్యుయల్ కాంట్ అనే ఫిలాసఫర్ బోధిస్తూ ఉన్నాడు. అనగా ప్రియలారా ఈ ప్రపంచములో మార్పు అనేది ఒక శాశ్వతమైనటువంటి నియమం. మార్పు లేకుండా ఏది ఉండదు. కానీ ఏ వ్యక్తి అయితే ప్రార్థన చేస్తారో, ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుని ముందు మోకరిస్తారో, ఏ వ్యక్తి దేవుణ్ణి గట్టిగా పట్టుకుని కన్నీరు మున్నీరుగా విరిగి నలిగినటువంటి హృదయముతో ప్రార్థన చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళకి ప్రియలారా ప్రపంచములో, సమాజములో, కుటుంబములో, వ్యక్తిగత జీవితములో ఎన్ని రకాల మార్పులు వచ్చినా కేవలం మనం చేస్తున్న ప్రార్థన వలన న్యాచురల్గా జరుగుతున్నటువంటి మార్పులో ఒక పరివర్తనం తీసుకువచ్చే శక్తి, అధికారం, హక్కు ప్రార్థన చేస్తున్న వాళ్ళకుంది. ఇది ఎలాంటి మార్పు అని మీరు అడిగితే నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. నేను మా పెద్ద అన్నయ్య ఎగ్జాంపుల్ మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, నాకు వెంటనే అది మళ్ళా గుర్తుకు వస్తుంది. 10 సంవత్సరాల క్రితం డాక్టర్లు రాసేసి చేతులెత్తేసిన కేసు, మా అన్నయ్య 6 నెలల్లో మాత్రం బతుకుతాడు, తర్వాత ఆయన చచ్చిపోతాడు. అంటే న్యాచురల్గా ప్రపంచ నియమం ప్రకారము, డాక్టర్ల వైద్య శాస్త్ర నియమం ప్రకారం, స్టడీస్ ప్రకారం, వాళ్ళ రిపోర్ట్ ప్రకారం, వాళ్ళ చికిత్స విధి ప్రకారం ఏం కావాలి? 6 నెలల లోపల మా అన్నయ్య చనిపోవాల్సిందే. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగలేదు, క్యాన్సర్
లంగ్స్ క్యాన్సర్ ఆఖరి స్టేజ్కి వచ్చింది అని తెలిసినప్పుడు, ఒక తమ్ముడుగా నేను చేస్తున్నటువంటి ప్రతిరోజు పరిశుద్ధ బలిభోజులో అప్పద్రాక్షరసములు ఎత్తి పట్టినప్పుడల్లా నా అన్నయ్యని నేను ఆ పాత్రలో దేవునికి సమర్పించుకుంటూ నేను గత 10 సంవత్సరాలుగా పూజ చేస్తూ ఉన్నా. అంతేకాదండి, మా కుటుంబం చాలా ప్రార్థన భక్తి పరులతో ఉన్నటువంటి కుటుంబం. మా అన్నయ్యలందరూ కూడా, అక్కలందరూ కూడా ఎన్నో పూజలు పెట్టించి ప్రతిరోజు ఆయన కోసం ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాం. ప్రియులారా, ఈరోజు ఈ 2020 సంవత్సరం మనము అక్టోబర్ నెలలో ఉండగా మా అన్నయ్య 10 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని ఆయన 11వ సంవత్సరానికి అడుగుపెడుతూ ఉన్నాడు. ఇది పరిస్థితిని మార్చటం కాదా? అంటే డాక్టర్లు రాసి ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళ రాతపూర్వ రిపోర్ట్ని దేవుడు మార్చలేదా? 6 నెలల వరకే బతుకుతాడు, చచ్చిపోతాడు, ఇంక దీనికి ఇలాజీ లేదు, మెడిసిన్ లేదు, మీ అన్నయ్యకి ఏం కావాలన్నా పెట్టేసేసి ఆయన చివరి 6 నెలలు కొద్దిగా సంతోషంగా ఆయనను చూసుకో అని చెప్పి అన్ని రకాల హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్లు ఇంటికి పంపించేసిన కేసు. ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని ముందు కన్నీరి మున్నీరుగా ప్రార్థన చేయటం వలన 10 సంవత్సరాలుగా అప్పద్రాక్షరసములు ఎత్తిపెట్టి మా అన్నయ్యని ఆ పాత్రలో దేవుని సన్నిధిలో కానుకగా అర్పించటం వలన అన్నయ్య ఆరోగ్య స్థితి అనేటువంటి పరిస్థితి మారలేదా? మార్చలేదా? మార్చాడు. దేవుడు మార్చాడు. దేవుని బిడ్డల కన్నీరు వలన, దేవుని బిడ్డల ప్రార్థన వలన. నేను 13 సంవత్సరాలుగా ప్రియబిడ్డలారా కరిస్మాటిక్ పరిచర్య మినిస్ట్రీలో ఉన్నాను. మా టీములో ఉన్నటువంటి ఒక సహోదరికి ఎగెయిన్స్ట్గా కొళ్ళుతో కుతంత్రాలతో వాళ్ళ చుట్టాలే, వాళ్ళ సంబంధికులే దొంగ కేసు పెట్టారు, దొంగ కేసు వేశారు. మా టీం మెంబర్లో ఉన్నటువంటి కుటుంబం వాళ్ళ బంధువుల్ని చుట్టాలని నమ్మారు కాబట్టి మోసపోయారు, అంతే. ఆ కేసు ఎలాంటి ఒక పరిస్థితుల్లో వచ్చిందంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఈ కుటుంబానికి, ఈ ప్రార్థనలో ఉన్నటువంటి కుటుంబానికి, మా టీంలో ఉన్న కరిస్మాటిక్ టీంలో ఉన్న కుటుంబానికి ఏ ప్రూఫ్ లేదు, ఏ ఆధారము లేదు, ఏ ఎవిడెన్స్ లేదు, ఏ కాగితాలు లేవు, ఏదీ లేవు, కేవలం మాటలు తప్ప. కానీ అవతల పార్టీకి ప్రియబిడ్డలారా బ్యాంక్ చెక్ లీఫ్ ఉంటుంది, పొలం కాగితాలు ఉన్నాయి, రాసిచ్చిన ప్రామిసరీ నోట్ ఉంది. ప్రియబిడ్డలారా, అన్ని విధాలుగా ప్రూఫ్ వాళ్ళకుంది. డబ్బులు ఉన్నాయి, పలుకుబడులు ఉన్నాయి, రాజకీయ సంబంధమైనటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నాయి. ప్రియబిడ్డలారా, మంత్రతంత్ర శక్తులతో కూడా పనులు చేయించే ఒక మనస్తత్వం కూడా వాళ్ళకుంది. కేసు 1 నెల, 2 నెలలు, 3 నెలలు, 4, 5, 6, 7, 8 ఇలా ఒక్కొక్క నెల నడుస్తూ ఉంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఈ కేసు గెలవటానికి ఎటువంటి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే అవతల పార్టీకి కుళ్ళు కుతంత్రాలతో ప్రియబిడ్డలారా అన్ని రకాల ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. మా టీంలో ఉన్న ఈ సహోదరికి, వాళ్ళ కుటుంబానికి ఏదీ లేదండి. కేవలం నిస్సహాయ అవస్థలో నాకు దేవుడు తప్ప ఇంకా సహాయం చేసే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. ఈ కేసు ఓడిపోతే ప్రియబిడ్డలారా ఇంకా వాళ్ళ ఇల్లు కానీ, వాళ్ళ పరువు కానీ అన్నీ పోతాయి. అంతే మాత్రం కాదు, ఆ ఇంటి యజమాని జైల్లోకి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి కూడా వచ్చింది. అటువంటి పరిస్థితిలో వీళ్ళు ఏడుస్తూ 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 నా దగ్గరికి వచ్చారు. నేను పరిస్థితి చూస్తే వీళ్ళకి ఈ కేసు గెలవటానికి ఎటువంటి ఛాన్స్ కూడా కనపడలా, 1% కూడా లేదండి. నేను ఒకటి చెప్పానమ్మా, నువ్వు ఏడవద్దు. ఒకవేళ నీ ఏడుస్తున్నావంటే మనుషుల ముందు ఏడవద్దు. ఇదిగో ముత్తంగిలో ఆ దివ్యసప్రసాద ఆరాధన మందిరం ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి నీ ప్రభు సన్నిధిలో ఏడవమ్మా అని చెప్పా. నేను ఒక మాట చెప్పాను, ఇదిగో నేను నా
మధ్యస్థ ప్రార్థన టీం మెంబర్స్ అందరూ కూడా మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం అని హామీ ఇచ్చాం, మాట ఇచ్చాం. ప్రియబిడ్డలారా, మా దగ్గర ఎటువంటి ఆధారం లేదు, కేవలం దేవుడు తప్ప. నేను ప్రతిరోజు మాస్ చేస్తున్నప్పుడల్లా ఈ కుటుంబాన్ని కూడా ఎత్తిపట్టి ప్రార్థన చేసేవాడిని. మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీం మెంబర్స్ గంటలు గంటలు సప్రసాదం ముందు ప్రే చేసేవాళ్ళు. అలాగే ఎన్నో వందల జపమాలలు తల్లి మరియ ప్రార్థన సహాయం కోసం మేము చెప్పాం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఒక విషయం గమనించండి. ఇక్కడ దేవుని బిడ్డలు ప్రభు సన్నిధిలో ఏ ఆధారం లేకుండా కేవలం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా బయట పరిస్థితిని దేవుడు ఎలా మార్చాడంటే, ప్రియబిడ్డలారా, నాకు ఒక తలంపు కలిగింది. నేను ఈ దంపతులు భార్యాభర్తలను పిలిపించాను మొత్తంగికి. నేను చెప్పాను, అమ్మా నాకు ఒక ప్రేరణ కలుగుతూ ఉంటుంది, మీరు వెళ్ళి ఒక్కసారి ఆ జడ్జిని ప్రత్యక్షంగా ఒక్కసారి కలవండి అన్నా. నాకు ఎందుకు తలంపు వచ్చిందో నాకు తెలియదు. నేను ఒకటే చెప్పానమ్మా, మీరు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి ఆ జడ్జిని ఒక్కసారి వ్యక్తిగతంగా కలవండి అన్నా. ప్రియబిడ్డలారా, వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారు. మామూలైతే జడ్జ్ ఏ ఒక్కరిని కూడా వ్యక్తిగతంగా అలా కలవటానికి టైం కూడా ఇయ్యడు. కానీ వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళే ఆ రోజు మధ్యాహ్నము లంచ్ బ్రేక్ టైంలో ఆ జడ్జ్, ప్రియబిడ్డలారా, తన చేంబర్కి వెళ్ళి లంచ్ చేస్తున్న ఆ టైంలో ఈ దంపతులను కలవటానికి ఆయన వాళ్ళని పిలిచారు. వారు వెళ్ళి ఆ జడ్జితో కాసేపు మాట్లాడారు. ఒక గొప్ప అవకాశం కలిగింది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అక్కడ నుండి కేసు కింద మీద మారిపోయింది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, 1 సంవత్సరం కేసు నడిచింది. 1 సంవత్సరం కేసు నడిచింది. ప్రియబిడ్డలారా, ఆ కోర్టులో ఉన్నటువంటి లాయర్లు మనుషులందరూ ఆశ్చర్యపోయేలాగున ఫైనల్ వర్డిక్ట్ వచ్చినప్పుడు, ప్రియబిడ్డలారా, ఎటువంటి ఆధారము లేకుండా 1 సంవత్సరం ప్రార్థన మాత్రం చేసి గుడి లోపల కూర్చొని ఏడ్చినటువంటి, మధ్యస్థ ప్రార్థన చేసినటువంటి ఈ కుటుంబము ఈ కేసు గెలిచారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అవతల పార్టీకి అన్నీ ఉన్నాయి. నార్మల్గా మనం ఆలోచిస్తే ఎవరు గెలవాలి? ప్రియబిడ్డలారా, కేసు ఎవరైతే పెట్టారో వాళ్ళు గెలవాల్సిందే. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయండి, ఇంక్లూడింగ్ చేతప్పటి మందరందర శక్తులతో కూడా వాళ్ళు పోరాడారు. కానీ ఈ కేసు మాత్రం ప్రియబిడ్డలారా, నా జీవితంలో ఆశ్చర్యకరమైన ఒక సంఘటన. ఎందుకు తెలుసా? ఆ లాయర్లు కొంతమంది నా దగ్గరికి వచ్చి, ఫాదర్ గారండి, ఇదిగో వీళ్ళ దగ్గర ఆధారం ఏమీ లేదు, ప్రూఫ్ ఏమీ లేదు, ఒక దొంగ కేసు మనం కూడా పెడదామా? నేను చెప్పాను, ఏ దొంగ కేసు పెడతామండి అని అడిగితే వాళ్ళు అంటున్నారు, ఇదిగో ఈ అమ్మాయిని, ఈ సహోదరిని వాళ్ళేదో రేప్ అటెంప్ట్ చేశారని, ఏదో అబ్డక్షన్ తీసుకుని పోవటానికి కానీ, ఎత్తుకొని పోవటానికి కానీ, ఇలా ఏదో లేడీస్కి విరుద్ధమైన కేసు, మనం దొంగ కేసు వాళ్ళ మీద వేస్తామని చెప్పి లాయర్ వచ్చి అడిగారు. ఎందుకంటే ఏ ఆధారం లేదండి మీ దగ్గర, మీరు ఎలా గెలుస్తారన్నారు. నేను చెప్పాను, చూడు, ఎటువంటి నీతి నిజాయితీ కాని ఒక్క పని మేము చెయ్యము, కేవలం మేము దేవుని మీద మాత్రం ఆధారపడుతున్నామని చెప్పాం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇటువంటి ఎన్నెన్నో కేసులు నాకు తెలుసండి. నార్మల్ కేసు ప్రకారం ఎలా జరగాలి? మా అన్నయ్య 6 నెలల క్రితం, 6 నెలలు కాదండి, 10 సంవత్సరాల క్రితం మా అన్నయ్య డాక్టర్ చెప్పినటువంటి 6 నెలల లెక్క ప్రకారము ఎప్పుడో చనిపోయి పాతి చేయబడాల్సినటువంటి మనిషి. ఇది నార్మల్ కోర్స్ ప్రకారం జరగాల్సింది. కానీ బయట ఉన్నటువంటి నార్మల్ కోర్స్ని ప్రార్థన చేయటం వలన దేవుని బిడ్డలు మార్చి రాయలేదా? నా ప్రశ్న ఒకటి. రెండవదిగా, నార్మల్ కోర్సు ప్రకారం ప్రియబిడ్డలారా, ఈ దొంగ కేసు వేసినటువంటి ఆ మనిషి గెలవాలి ఈ కేసు, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది నార్మల్ కోర్సుగా బయట జరగాల్సినటువంటి ఒక పరిస్థితి. కానీ దేవుని బిడ్డల ప్రార్థన వలన ప్రియబిడ్డలారా, బయట జరగవలసినటువంటి ఈ కేసుని కింద మీద దేవుడు మార్చలేదా?
ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆరోగ్యపరమైన విషయం కావచ్చు, నీతి న్యాయ వ్యవస్థ కావచ్చు, లేదా సామాజికమైన పరిస్థితి కావచ్చు, ఆర్థికమైన పరిస్థితి కావచ్చు, వివాహ విషయం కావచ్చు, కుటుంబ సమైన విషయం కావచ్చు, మీరు ఏమైనా తీసుకోండి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నార్మల్ న్యాచురల్ కోర్సులో జరగవలసినటువంటి ఏ పరిస్థితినైనా దేవుని బిడ్డలు ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయటం వలన దేవుడు దానిని పూర్తిగా మార్చేస్తాడు. ఇది ఒక వాస్తవం. ఇది ఒక వాస్తవం. అందుకే ప్రార్థన చేయటం వలన ఆ ప్రార్థన చేస్తున్న వ్యక్తికి నీ పరిస్థితిని, నీ సిచ్యువేషన్ని మార్చగలిగే శక్తి ప్రియులారా దేవుడిస్తాడు. బైబిల్లో మీకు తెలుసు ప్రియులారా, మొదటి సామెతల గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో ప్రియులారా మనం 1 నుంచి 10 వరకు చదివితే అక్కడ సంఘటన ఉన్నది మీకు తెలుసు. ఎల్కానా అనే కాదు, ఆయనకి హన్నా, పెనీనా అనే 2 భార్యలు. ఫెనీనా మొదటి భార్య, ఆమెకి పిల్లలు ఉన్నారు. హన్నా 2వ భార్య, ఆమెకి పిల్లలు లేరు. ఒకే ఇంట్లోనే ఉన్నారు వీళ్ళ ముగ్గురు, ఎల్కానా, ఫెనీనా, హన్నా, అలాగే ఆయన పిల్లలు. ప్రియులారా, ఒకే ఇంట్లో రకరకాల పరిస్థితుల్లో వచ్చినటువంటి మార్పుల వలన మొదటి భార్యకి పిల్లలు, మా 2వ భార్యకి పిల్లలు లేరు. మొదటి భార్య సూటిపోటి మాటలు, పొడిచినటువంటి మాటలు, నిందలు, అవమానాలు, హేళనలు, ప్రియులారా ఇలా గొడ్రాలై మారినటువంటి ఒక హన్నా, పిల్లలను కనిపెంచి సమృద్ధిలో జీవిస్తున్నటువంటి పెనీనా. ప్రియులారా, ఎల్కానా హన్నాని ఎంతగా ప్రేమించినా అక్కడ వాక్యం పలుకుతుంది 8వ వచనములో, అన్నా నువ్వు ఎందుకు అన్నపానీయులు ముట్టుకోకుండా విచారముతో ఉంటున్నావు? నేను నీకు 10 మంది పిల్లల కంటే పెద్ద కాదా? 10 మంది పిల్లల కంటే నేను నీకు ముఖ్యమైనటువంటివి కాదా అని ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నార్మల్గా గొడ్రాలుగా మిగిలిపోవలసినటువంటి హన్నా, మన వాక్యం చదువుతూ ఉన్నాం, ఆమె దేవాలయమునకు వెళ్ళి కన్నీరు మున్నీరుగా ప్రభు సన్నిధిలో ఆమె ఏడ్చి ఏడ్చి ఆమె ప్రార్థన చేసింది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, షిలోమ్ అనేటువంటి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి హేలి ముఖ్యదే అర్చకుడు ఉన్నటువంటి కాలములో అక్కడికి వెళ్ళి ఆమె కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడ్చి ఏడ్చి ప్రార్థన చేసింది. గమనించండి, ఆమె మొదటిసారిగా అక్కడికి వెళ్ళి కన్నీరు మునిగి ఏడ్చి ప్రార్థన చేశారు. 2వసారి ఆమె దేవానికి వచ్చినప్పుడు ఎవరి కోసం కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేశాడో ఆ మగబడ్డని చేతులు పట్టుకుని ఆమె దేవునికి కానుక అర్పించడానికి రాలేదా? నార్మల్గా సాధారణ జీవిత పరిచర్యలో, జీవిత యాత్రలు బిడ్డలారా, హన్నా గొడ్రాలుగా మిగిలిపోవలసిన స్త్రీ. కానీ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్న వ్యక్తికి ప్రియబిడ్డలారా ఏ పరిస్థితిని మార్చగలిగే శక్తి దేవుడు ఇస్తాడు. అనగా దేవునికి ఒక బలహీనత ఉంటుంది. మీరు అనుకుంటారేంటి, దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు కదా, ఆయనకి బలహీనతలు ఉన్నాయా, ఆయనకి లోటుబాట్లు ఉన్నాయా అని మీకు అనిపిస్తుంది. దేవునికి ఒక్క బలహీనత ఉంటుంది, దేవునికి ఒక కొరత ఉందండి బిడ్డలారా. అదేంటంటే దేవుని బిడ్డల కన్నీరు దేవుని బలహీనత. దేవునిపై ఆధారపడిన బిడ్డలు కన్నీరు కార్చి ప్రార్థిస్తూ ఉంటే అది దాటుకొని దేవుడు ముందుకు వెళ్ళిపోలేడు. దేవుని బిడ్డలు కన్నీరు కారిస్తే ఆయన హృదయం కరిగిపోతూ ఉంటుంది. వారిపై ఆయన చల్లని చూపును ఆయన ఉంచుతాడు, వారి ప్రార్థన ఆయన ఆలకిస్తాడు. అందువలన ప్రార్థన చేస్తున్న వ్యక్తులు, మరి ముఖ్యంగా కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తున్న వారికి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా,
పరిస్థితిని మార్చగలిగే శక్తి ఉంటుంది. ఏ సిచ్యువేషన్ అయినటువంటి కింద మీద చేసే శక్తి, అధికారం వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో విలువైన అమూల్యమైనటువంటి వాళ్ళుగా వాళ్ళ కన్నీటిని ఆయన తన సీసాలో సేకరిస్తాడు. ఇది ఎందుకు వస్తుందండి ప్రియబళ్ళారా? ప్రేమిస్తున్న వాళ్ళకే ఈ కనికరం కలుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే బిడ్డ ఏడిస్తే తల్లి హృదయం కరిగిపోతూ ఉంటుంది. బిడ్డలు బాధల్లో ఉండే, వేదనలో ఉండే తల్లిదండ్రులు చూడలేరు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఎందుకు? తల్లిదండ్రులకి పిల్లల మీద ప్రేమ ఉంది కాబట్టి. ఎక్కడైతే ప్రేమ ఉంటుందో ప్రియబుళ్ళారా, ఎక్కడైతే కరుణ ఉంటుందో, జాలి ఉంటుందో ప్రియబుళ్ళారా, ఆ జాలి, ఆ ప్రేమ, ఆ కరుణ అన్నిటినీ దాటుకొని పోతూ ఉంటుంది. అందుకే ప్రార్థన చేస్తున్న వాళ్ళ మొట్టమొదట ప్రత్యేకత ఏంటంటే, నీవు దేవుణ్ణి కూడా గెలుస్తావు. మీకు తెలుసు, యాకోబు బేతేల్లో ప్రియబిడ్డలారా దేవునితో పోరాడాడు, దేవదూతతో పోరాడాడు. ప్రియబిడ్డలారా గమనించండి, ఆయన ప్రార్థన చేసి రాత్రి అంతా ప్రార్థనలో ఉండి ఆ దేవదూతతో పోరాడి, ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆ పోరాటములో గమనించండి విజయం. నీవు నన్ను ఆశీర్వదించననే తప్ప నేను నిన్ను వదిలిపెట్టను. పోరాడి దేవుని నుంచి విజయము, దేవుని నుంచి దీవెనలు, దేవుని నుంచి సక్సెస్, ఆశీర్వాదం పొందుకున్నవాడ యాకోబు, ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అందుకే స్థలానికి ఆయన బేతేల్ అని పేరు పెట్టాడు. ఏంటి? ఇది దేవుని సన్నిధి తప్ప మరి ఏది కూడా కాదు. అందువలన ఈ ప్రార్థన చేస్తున్న వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మొట్టమొదట శక్తి ఇదే, బలం ఇదే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. కానీ ప్రార్థన చేయకపోయి ఉంటే, గమనించండి, ప్రార్థన చెయ్యకుండా ఉట్టిగా తిని తాగి తిరిగి ఉండే ప్రియబిడ్డలారా, మా అన్నయ్య 10 సంవత్సరాల క్రితం ఎప్పుడో మట్టిలో కలిసిపోవలసినటువంటి వాడే. ప్రార్థన మేము దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని పోరాడకుండా, కన్నీరు మున్నీరుగా ప్రార్థన చేయకుండా ఉంటే ప్రియబిడ్డలారా, మా టీంలో ఉన్న సహోదరి కేసు ఓడిపోయి వాళ్ళ భర్త ఎప్పుడో జైల్లో ఉండాల్సిన వాడు, వాళ్ళ పరిస్థితి అడ్రస్ లేకుండా పోయాల్సిన పరిస్థితి. ఇదే ప్రార్థన చేస్తున్న వాళ్ళకి దేవుడు ఏర్పరిచినటువంటి మొట్టమొదటి శక్తి, బలం. పరిస్థితిని నీవు మార్చగలుగుతావు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, రెండవ అంశం ఏంటంటే, కొన్ని పరిస్థితులు నువ్వు ఎన్ని ప్రార్థన చేసినా, నువ్వు ఏం చేసినా మారదు. ఒక పాట ఉంది కదా, ఎన్ని తలచినా ఏమి అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా, జరిగేది నీ చిత్తమే. నీ వాక్కుకై వేచి ఉంటిని, నా ప్రార్థన ఆలకింపుమా ప్రభువా, మా ప్రార్థన ఆలకింపుమా. రెండో అంశం ఏంటంటే, నీవు ఎన్ని ప్రార్థన చేసినా, నువ్వు ఎంతగా మొక్కుపడులు చెల్లించుకున్నా ప్రియబిడ్డలారా, కొన్ని పరిస్థితులు మారవు. ఓహో, మరి పరిస్థితి మారకపోతే మరి ఎందుకు ప్రయత్నం చేయాలి అని అనిపిస్తుందా? ప్రియ బిడ్డలారా, ఇక్కడ విషయం గమనించండి, కొన్ని పరిస్థితులు, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ నీవు ఏం చేసినా మారదు. ఎందుకంటే దేవుడు కొంతమందిని గురించి కలిగి ఉన్న కొన్ని ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. కొంతమందికి ప్రియబిడ్డలారా కొన్ని శిక్ష వారు అనుభవించి తీరవలసినది. కొన్ని పరిస్థితులు దేవుడు అనుమతిస్తాడు. అది నీకు కలగటానికి, నీకు జరగటానికి దేవుడు అనుమతించే కొన్ని పరిస్థితులు ఉంటాయి.
ఇటువంటి పరిస్థితులు నువ్వు ఎంత ప్రే చేసినా ఏం చేసినా అది మారదు ప్రియబిడ్డలారా. నేను బైబిల్ నుంచి మీకు 2-3 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకువస్తాను. నంబర్ 1 ప్రియబిడ్డలారా, గమనించండి. దావీదు మహారాజు బత్షేబ అనేటువంటి ఊరియా భార్యతో వ్యభిచారం అనే పాపం చేసి తప్పు చేసి ఆమె గర్భవతి అయినది. ఎప్పుడైతే నాతాను ప్రవక్త వెళ్ళి నీవు తప్పు చేశావు, పాపం చేశావని దావీదు మహారాజుని ఖండించాడో, గద్దించాడో, ప్రియులారా, దావీదు నాతాను దగ్గర తన పాపములన్నీ ఒప్పుకున్నారు. కానీ నాతాను ఒక మాట చెప్పాడు, ఈ పాపములో పుట్టినటువంటి నీ బిడ్డ తప్పకుండా చచ్చిపోతాడు. నాతాను ప్రవక్త ఆల్రెడీ దేవుని సందేశం చెప్పేశాడు. ఏమని? బత్షేబాకి పుట్టినటువంటి ఆమె కడుపులో ఉన్న బిడ్డ తప్పకుండా చచ్చిపోతారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆ బిడ్డ కోసం దావీదు మహారాజు కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడ్చి ఏడ్చి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయలేదా? ఆయన తన రాజ వస్త్రములన్నీ తీసేసి బూడిద చల్లి నేల మీద పడి దుర్లి ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఆ బిడ్డ ప్రాణం కొరకై దావీదు ప్రార్థన చేశాడు. కానీ దేవుడు తన సందేశం ప్రకారం ఆ బిడ్డ ప్రాణాన్ని తీసేశాడు. ఎంతగా ప్రార్థన చేశాడు దావీదు మహారాజు. బత్షెబాలో ఆయనకి పుట్టినటువంటి బిడ్డ చనిపోకుండా ప్రాణం కాపాడండి ప్రభువా, ఆ బిడ్డను బతుకించండి ప్రభువా, ప్రాణం తీయవద్దండి దేవా, నేను పాపాత్ముని నేను చెప్పి కీర్తన 51 మీకు బాగా తెలుసు ప్రియబిడ్డలారా. దావీదు మహారాజు హృదయ పరివర్తనం చెంది ఆయన పాడినటువంటి, ఆయన ప్రార్థించినటువంటి కీర్తన. కానీ ఆ బిడ్డ, మొదటి బిడ్డ చచ్చిపోయింది. బత్షెబాలో రెండవసారి పుట్టినటువంటి బిడ్డ ప్రియబిడ్డలారా సొలొమోను మహారాజు. ఎంతగా ఏడ్చాడు, ఎంతగా ప్రార్థన చేశాడు, కానీ దేవుడు ఆ ప్రార్థన వినలేదు. రెండవ ఎగ్జాంపుల్ ప్రియబిడ్డలారా, బైబిల్లో మీకు తెలుసు సౌలు మహారాజు ఉన్నాడు, ఇజ్రాయెల్ దేశానికి మొట్టమొదటి రాజు. ఆయన దేవుని ఆజ్ఞలు ధిక్కరించాడు. ఆయన దేవుని ప్రవక్త సామువేలుకి అవిధేయత చూపించాడు. ఆయన పాప మార్గములో పయనించాడు. దేవుని సన్నిధిలో అస్వీకార్యమైనటువంటి పని ఆయన చేశాడు. దేవుని శిక్ష వలన, ఉగ్రకోపం వలన ప్రియబిడ్డలారా దేవుడు సౌలుని నిరాకరించాడు. ఆయన స్థానములో ఇజ్రాయేలు బిడ్డల్ని పరిపాలించడానికి దావీదు అనేటువంటి చిన్నవాడిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు, అభిషేకించాడు. ఎప్పుడైతే దేవుడు సౌలు నిరాకరించాడు, వాక్యం పలుకుతుంది దేవుని ఆత్మ సౌలును వదిలి వెళ్ళిపోయాడు. మరొక దుష్టాత్మ అతన్ని పట్టి బంధించి పీడించటం ప్రారంభించింది. ఆయన మూర్ఖత్వం, ఆయన దుష్ట కార్యములు ఎక్కువగా అయ్యాయి. ఇలా దేశము, ప్రజలు అందరూ ఇబ్బందుల్లోకి పోతూ ఉండగా సామువేలు ప్రవక్త అలాగే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు సౌలు కోసం ప్రార్థన చేశాడు. కానీ దేవుడు సందేశం ఇచ్చాడు, నీవిక సౌలు కోసం ప్రార్థన చేయవద్దు, నేను అతన్ని ఆల్రెడీ నిరాకరించాను. దేవుడు సౌలుకు బదులుగా జెస్సే కుమారుడైనటువంటి దావీదుని ఆల్రెడీ ఎన్నుకొని తైలపు కొమ్మతో అభిషేకించాడు. ప్రియబిడ్డలారా, సామువేలు ప్రవక్త ప్రార్థించిన, ఇజ్రాయెల్ జనం ప్రార్థించిన, దేవుడు వారి ప్రార్థన ఆలకించలేదు. మీకు తెలుసు సౌలు ఫిలిష్తీయులకు విరుద్ధమైనటువంటి ఘోరమైన యుద్ధములో ఓడిపోయి ఆయన వేరే ఎటువంటి గత్యంతరము లేక తన కత్తి మీద పడి ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు, సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అలాగే నేను ఎందుకంటున్నానంటే ప్రియబిడ్డలారా,
ఇటువంటి దేవుడు కొన్ని ప్రణాళికలు, కొన్ని పద్ధతులు, కొన్ని శిక్ష కానీ, కొన్ని కార్యాలు ఆయన అనుమతించినప్పుడు నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా అది జరగదు. మరి ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి? ఈ సామువేలు ఎందుకు సౌలు కోసం ప్రార్థన చేశాడు? ఎందుకు దావీదుడు పనికిరాని ప్రార్థన, తన బిడ్డ బతకాలని ప్రార్థన చేశాడు అని మీకు ఒకవేళ మనసులో సందేహం వస్తుందేమో. ప్రియమిల్లారా, ఇక్కడ కూడా ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి అంటే, అలాంటి టైంలో ప్రార్థన చేస్తే అటువంటి నిజాయితీ, అటువంటి వాస్తవము, అటువంటి తప్పని పరిస్థితి నీకు ఎదురైనప్పుడు వాటిని అంగీకరించటానికి, యాక్సెప్ట్ చేయటానికి, దేవుని బలమైన హస్తం కింద వినయముతోను వినమ్రతతోను ఉండటానికి కృప ఆయన మీకు ఇస్తాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇది ఆ గొప్పతనం. ప్రార్థన చేయకపోతే కొన్ని పరిస్థితులు నీకు ప్రతికూలంగా తయారైనప్పుడు, నీ ఊహింపని గడియలకు కొన్ని జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? చాలామంది పడిపోతారు, చాలామంది నిరాశ నిస్పృహకు వెళ్ళిపోతారు, డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళు విశ్వాసం వదిలిపెడతారు, ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు, పారిపోతారు, కొంతమందిని పోయి వెళ్ళి చంపేస్తారు. ప్రియములారా, ఇటువంటి మనిషి ఒక మృగముగా, మనిషి ఒక జంతువుగా, మనిషి గొడ్డుగా మారిపోయే పరిస్థితి తయారవుతుంది కొన్నిసార్లు. లేదా పూర్తిగా డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతారన్నమాట. అందువలన నీ కోరికలకి, నీ ప్రార్థనలకి, నీ ఊహానికి విరుద్ధమైనటువంటి కార్యాలు జరిగినప్పుడు కూడా ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలంటే, ప్రార్థన చేస్తే ప్రియబడులారా నీవు అటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొనే శక్తి పొందుకుంటావు, అంగీకరించే శక్తి పొందుకుంటావు, జీవితమును ఇంకా ముందుకు నడిపించటానికి కృపను పొందుకుంటావు. అందుకు ప్రార్థన చేయాలి, విరిగి నలిగిపోకుండా. ఇది కావాలి. యేసుక్రీస్తు కూడా పేతురు గారి కోసం ప్రార్థన చేయలేదా? ఏమని? పేతురు గారు, సైతాను నిన్ను జల్లెడబట్టుటకై ప్రయత్నించిడి, కానీ నీ విశ్వాసము కోల్పోకుండా నేను నీకోసం ప్రార్థన చేసి తిని అని ప్రియబులారా యేసుక్రీస్తు పలుకుతూ ఉన్నాడు. అనగా గమనించండి, పేతురు గారి జీవితంలో కూడా ఇటువంటి ఒక సంఘటన జరిగి తీరవలసి ఉన్నది అని ఆల్రెడీ తెలుసు. కానీ యేసుక్రీస్తు చేసిన ప్రార్థన వలన పేతురు గారి విశ్వాసం కోల్పోకుండా ఆయన నిలబడ్డాడు. ఈ కృప ప్రార్థన చేస్తున్న వారికి దేవుడు ప్రసాదిస్తాడు, దేవుడిస్తాడు. అందుకు మనం ప్రార్థన చేయాలి. నీ ఇష్ట ప్రకారం జరిగినా జరగకపోయినా, నీ కోరుకున్నట్టు జరిగినా, దానికి విరుద్ధమైనటువంటి పద్ధతులు జరిగినా నీవు ప్రార్థన చేయాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మూడవదిగా ప్రియబడులారా, ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి అని అడిగితే, నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి 2 అంశాలు ఉన్నాయి. ఏది? ఒకటి, నీవు ప్రార్థన చేసి బయట పరిస్థితిని నీవు మార్చగలుగుతావు. ఇది నంబర్ 1. నంబర్ 2 ఏంటి? కొన్ని పరిస్థితి నీవు ఎన్ని ప్రార్థన చేసినా కొన్ని పరిస్థితులు అసలు మారవు. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి, వ్యత్యాసం ఏంటి అని తెలుసుకోవటానికి ఒక వ్యక్తికి జ్ఞానం కావాలి, జ్ఞానం కావాలి. దేవుడిచ్చినటువంటి ఆత్మ జ్ఞానం ఒక మనిషికి కావాలి. ఈ జ్ఞానం కోసం ఒక వ్యక్తి ప్రార్థన చేయాలి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అంటే ఏ పరిస్థితిలో నేను ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నా ప్రార్థన వింటాడు, నా పరిస్థితులు ఆయన మార్చేస్తాడు, ఏ పరిస్థితిలో ఇది మారదు, ఇది దేవుని చిత్తం, ఇది జరిగి తీరవలసినదే. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, నేను ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ ప్రారంభంలో ఒక మాట అన్నా. ఫాదర్ ఏ. జోసెఫ్ ఎస్విడి గారికి కరోనా వచ్చి ఆరోగ్యం బాగలేక గత 3 వారాలుగా ఆయన హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు. ఒక తండ్రి లాంటి వాడు కాబట్టి ప్రియులారా, నాకు ఆయన మీద ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక ప్రేమ ఉంటుంది. ఎందుకంటే 6 సంవత్సరాలు మేమిద్దరం కలిసి పనిచేశాం.
ఆయన బ్రతకాలి, ఆయన చచ్చిపోకూడదు అని ప్రియులారా నేను పరిశుద్ధ బలిభోజనంలో ప్రార్థన చేసుకున్నాను. అనేక మంది మా టీం కూడా ఆయన కోసం ప్రే చేశారు. కానీ ఆ ఫాదర్ గారు నిన్న సాయంకాలం 4 గంటలకు చనిపోయారు. మన ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనంలో ఆ ఫాదర్ గారి కోసం ప్రే చేస్తున్నాం. కానీ ఒకవైపు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ఆ ఫాదర్ గారి కోసం, మరొక వైపు ఆయన బ్రతకాలని నాకు ఉంటుంది. కానీ ప్రియులారా ఒక దేవుడిచ్చిన ఒక జ్ఞానం వలన ఎక్కడో నా మనస్సులో అంతరంగములో ఆత్మలో నాకు అనిపించింది, ఆ ఫాదర్ గారు మళ్ళా జీవితానికి తిరిగి రాడు. ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఆ ఫాదర్ గారి ఇహలోక జీవిత యాత్ర ముగించి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళిపోయే టైం వచ్చింది. ఆయన ఇంకా తిరిగి రాడు. హాస్పిటల్ నుంచి ఆరోగ్యం మంచిగా అయి ఆయన బ్రతకడు అని నా మనసులో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఆత్మలు నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ అది నేను నోరు తెరచి నేను ఎవరికి చెప్పలేదు, ఎందుకంటే చెప్పకూడదు, ఎందుకంటే ఆ పరిస్థితి అలా ఉంది బిడ్డలారా. కానీ ఇప్పుడు నేను ఇలా ఒక దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన వాక్యం దానికి అనుకూలంగా వచ్చింది కాబట్టి నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ ఉన్నాను బిడ్డలారా. ఆ జ్ఞానం ఒక వ్యక్తికి ఉంటే ప్రియులారా మనకు తెలుస్తుంది ఈ వ్యక్తికి ఏం జరగబోతూ ఉంటుంది. సో అందువలన ప్రార్థన చేస్తూ ఉండే ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం మనకు తెలుస్తుంది. యాకోబు రాసిన పత్రిక తీసుకుంటామా? యాకోబు రాసిన పత్రిక మనము 3వ అధ్యాయంలో తీసుకున్న బిడ్డలారా 17వ వచనం. అక్కడ నిజమైనటువంటి ఆత్మ వలన ఒక వ్యక్తికి కలుగుతున్న జ్ఞానం అది ఒక వ్యక్తిని ఎలా నడిపిస్తుందో ఒకసారి విందామా? కానీ దివ్యమగు వివేకము స్వచ్ఛమైనది, అంతేకాక అది శాంతిప్రదమైనది, మృదువైనది, స్నేహపూర్వకమైనది, అది కనికరముతో నిండియుండు, సత్కార్యప్రదమగును, అది పక్షపాతమునకు వాంఛనకునకు దూరమై ఉన్నది. ప్రియులారా ఇన్ని 7 రకాల ప్రత్యేకతలతో కూడినదే నిజమైన దేవుడిచ్చు జ్ఞానం. అది చదువు వలన, డిగ్రీల వలన, ఉద్యోగం వలన, టీవీ వలన, బుక్స్ వలన వచ్చేది కాదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అది కంటితో చూస్తూ తెలుసుకున్నది కాదు, చెవులతో విని తెలుసుకున్నది కాదు. అది మానవ బుద్ధికి అతీతమైనటువంటి దేవుడిచ్చి ఒక జ్ఞానం పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ జ్ఞానం ఒక వ్యక్తిలో ఉంటే, దేవుని ఆత్మ అనుగ్రహించే జ్ఞానం ఉంటే ప్రియబడ్లారా, నేను చెప్పిన మొదటి అంశానికి 2వ అంశానికి మధ్యలో ఉన్న వ్యత్యాసం ఏమిటో ఒక వ్యక్తి తెలుసుకుంటారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మీరు విని ఉండవచ్చు సెరెనిటీ ప్రేయర్ అనే ఒక ప్రార్థన ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్లో సెరెనిటీ ప్రేయర్ అంటారు. దాన్ని తెలుగులో అనువాదన చేస్తే ప్రశాంతత కొరకు ప్రార్థన అంటారు బిడ్డలారా. ఈ సెరెనిటీ ప్రేయర్ ఏంటంటే, నేను ఒక్కసారి ఆ ప్రార్థన ఇక్కడ చదువుతాం. సెరెనిటీ ప్రేయర్లో 4 అంశాలు ఉన్నాయి. ఓకే, నంబర్ 1, గాడ్ గ్రాంట్ మీ ద సెరెనిటీ, అనగా ప్రభువా నాకు నా మనస్సులో, నా హృదయములో ప్రశాంతతను అనుగ్రహించండి, నెమ్మదిని అనుగ్రహించండి. ఇది ఒకటి. నంబర్ 2, టు యాక్సెప్ట్ ద థింగ్స్ ఐ కెనాట్ చేంజ్. ఏదైతే నేను మార్చలేనో, ఏదైతే నా వల్ల మార్పు కలగదో, ఏదైతే ఖచ్చితంగా నా జీవితంలో జరిగి తీరవలసి ఉన్నదో, అది జరిగినప్పుడు దానిని అంగీకరించటానికి ఒక యాక్సెప్టెన్స్ నాకు దయచేయండి. నంబర్ 3, ద కరేజ్ టు చేంజ్ ద థింగ్స్ ఐ క్యాన్. అదేంటంటే ఏదైతే నేను మార్చగలుగుతానో, ఏదైతే నేను మార్చగలను, ఏదైతే ఇది నా వల్ల సాధ్యము అని కనిపిస్తుందో
అలాంటి విషయాలు మార్చటానికి, మార్పు తీసుకురావటానికి కావలసిన ధైర్యం నాకు దయచేయండి ప్రభువా అని ప్రార్థన. 4వది, అండ్ ది విజ్డమ్ టు నో ద డిఫరెన్స్. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటో నాకు నేర్పించండి ప్రభువా. ఇది ఈ సెరెనిటీ ప్రేయర్. అంటే గమనించండి, గాడ్ గ్రాంట్ మీ ద సెరెనిటీ, ఓకే, టు యాక్సెప్ట్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ కెనాట్ చేంజ్, ద కరేజ్ టు చేంజ్ వాట్ ఐ క్యాన్, అండ్ టు నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. తెలుగులో, ప్రభువా నాకు నీ కృపను ప్రసాదించండి. ఈ కృప ఎందుకంటే నేను ఏదైతే మార్చలేనో, తప్పక నా జీవితంలో జరిగి తీరాలో వాటిని అంగీకరించడానికి కృప. ఏదైతే నేను కలుగుతాను, నా వల్ల సాధ్యమే, అది మార్చటానికి ధైర్యం. 3వదిగా, ఇది రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్, వ్యత్యాసం ఏమిటో ప్రభువా నాకు నేర్పించండి. ఏది నేను మార్చగలుగుతాను, ఏది నేను మార్చలేను. ఏ పరిస్థితిలో మార్పు వస్తాయి, ఏ పరిస్థితిలో మార్పు రాదు. దేనికోసం ప్రార్థన చేయాలి, దేనికోసం ప్రార్థన చేయకూడదు. ఇది రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవటానికి నాకు ఆ జ్ఞానం దయచేయండి ప్రభువా అనేటువంటి ప్రేయర్ ఈ సెరెనిటీ ప్రేయర్. ప్రశాంతత కొరకున్న ప్రార్థన. ప్రియబిడ్డలారా, మీరు కూడా ప్రతిరోజు ఈ సెరెనిటీ ప్రేయర్ మీరు ఒక్కసారి ప్రార్థన చేయండి. ఈ సెరెనిటీ ప్రేయర్ చాలా మంచిది. ఈ సెరెనిటీ ప్రేయర్ నీకుంటే ప్రియబిడ్డలారా, నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి ఈ 3 కార్యాలలో నీవు ధైర్యంగా తల ఎత్తి నిలవగలుగుతావు. మనం పరిశుద్ధ ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువైన దేవా, మేము మరొకసారి మీ సన్నిధిలో ఈ సెరెనిటీ ప్రేయర్ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆన్లైన్లో ఎవరెవరైతే వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారో, ప్రార్థన నిరాశ కలిగి ఉన్నారో, ప్రార్థన చేసి ఏ లాభమని అనుకుంటున్నారో, దేవుని విషయాల సందేహముతో చూస్తూ ఉన్నారో, వారందరికీ ఈ వాక్యం బలముగా, ఉత్సాహముగా, సందేశముగా మారునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, నీ ప్రశాంతత, నీ కృప ఈ బిడ్డలకి అనుగ్రహించండి. ఏదైతే మార్చగలుగుతానో అది మార్చటానికి ధైర్యం దయచేయండి. ఏదైతే మార్చలేరో అది అంగీకరించటానికి కృపను అనుగ్రహించండి ప్రభువా. ఈ రెండింటికి మధ్య వ్యత్యాసం ఏంటో తెలుసుకోవటానికి దైవ జ్ఞానం వారికి అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ వాక్యము ఈ బిడ్డ జీవితంలో మార్పు తెచ్చునుగాక. ఈ వాక్యం అనేక మందిని బలపరచునుగాక. ఈ వాక్యం అనేక మందిని విశ్వాసములో స్థిరపరచునుగాక. ఈ వాక్యం అనేక మందిని ప్రార్థన జీవితంలో బలంగా ముందుకు నడిపించునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, అర్పణ సమయంలో మనం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ అర్పణ సమయంలో మరి ముఖ్యంగా ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ ఎస్విడి గారి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు మీ ఒక్కొక్కరి ప్రార్థన విన్నపాల కోసము మీరు నిశ్శబ్దంగా ప్రార్థనలో ఉండండి. నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును. నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును. ఏడాది దూడలనా వేలాది పొట్టేలనా, ఏడాది దూడలనా వేలాది పొట్టేలనా, నీవు చేసిన
ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియములారా, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో చనిపోయినటువంటి ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ ఆత్మవిశ్రాంతి కోసము మనము ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే ఆయన బంధువులను, తోడ్పుట్టువులను, కుటుంబ సభ్యులను దేవుడు ఓదార్చాలని, బలపరచాలని వారి కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి రక్షణ సువార్త ఇంటింట వ్యాపింప చేయటానికి ముందుకు వచ్చిన కుటుంబాలు అంకం, స్వర్ణ అండ్ ప్రమీల రాణి కుటుంబాన్ని ఈ బలిలో మనం కానుకగా అర్పించుకుందాం. అలాగే ప్రసన్న కుమార్ పాలేపు, ప్రసన్న ఉప్పు, పవన్ ఉప్పు అండ్ ప్రమీల, వెంకటేశ్వరన్ అండ్ యుక్తి ఈ రెండవ కుటుంబాన్ని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మనం కానుకగా అర్పించుకుందాం. అలాగే మూడో కుటుంబం అర్జున్ కుమార్ అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ అర్పుద మేరీ అండ్ ఫ్యామిలీ ఈ కుటుంబాన్ని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పించుకున్నాం. ప్రియబిడ్డలారా, అలాగే మీరు ఎంతోమంది పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మీ ప్రార్థన సహాయం కోరుకున్నారు. అలాగే ఎంతోమంది ఈ ఆన్లైన్లో ఈ మాసలో ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా చేతులు జోడించి ఒక్క నిమిషం శరములు వంచి మీ ప్రార్థనలో మీ కోరికలు, మీ జీవితంలో ఎక్కడెక్కడైతే మార్పులు కావాలి, పరిస్థితి మారాలి అని మీరు కోరుకున్నారో ఆ పరిస్థితిని మార్చాలని ఈ బలిలో ప్రార్థన చేయండి. ఏదైతే మారదో వాటిని అంగీకరించడానికి దేవుని కృప కోసం ప్రార్థన చేయండి. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న వ్యత్యాసం నాకు దైవ జ్ఞానము ద్వారా తెలియచేయండి ప్రభువా అని మీరు ప్రార్థించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, శ్రేయస్కరము. వారి యందు మాకు ఉత్థాన భాగ్యమును అని నమ్మిక వికసించినది. మరణము తప్పదు అనే సత్యము మాకు దుఃఖము కలిగించుచు ఉన్నది. అయితే శాశ్వత జీవము కలదు అనే వాగ్దానము మాకు ఊరటనిచ్చుచున్నది. ఏలిన వారా, మీ విశ్వాసులకు జీవితము మారుచున్నదే గాని నాశనమగుట్టలేదు. ఈ భూలోక నివాసము శిథిలము అగుతున్నప్పుడు పరలోక నిత్య నివాసము సిద్ధముగా ఉండును. కావున దూతల అరెదూతల భద్రాసనలతో అధిపతులతో ఏకమై నిరంతరము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసన్న. ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసన్న. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతిమము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచు ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా,
ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పట్టుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగని భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము ఈ అప్పమును భుజించినప్పుడల్లా ఈ పాత్రము నుండి పానము చేయునప్పుడల్లా నీవు మరలా వచ్చు వరకు నీ మరణమును చాటిదము. కనుక తండ్రి, మీ దివ్య కుమార రక్షణాయుధము శ్రమలను అద్భుతమైన ఉత్థానమును మోక్షారోహణ స్మరించుచు వారు మరల వేయించి ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాం. మీ పవిత్ర త్రిసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. దీనిని మీ దివ్య కుమారుని బలిగా భావింపుడు. వారే మమ్మ మీతో సమాధానపరచిరి. మేము వారి శరీరక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి వారి యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉన్నట్లుగా దయచూపము. వారే మమ్మ మీకు నిత్య కానుకగా ఉనర్చదునుగాక. ఈ విధముగా మీరు ఎన్నుకొనబడిన ఆత్మలతోనూ ముఖ్యముగా దేవుని కన్య తల్లిగా మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ పునీత యోజప్ప గారితోనూ సకల పునీతులతో పాటు మీ మోక్ష భాగ్యమునకు పాత్రలుగా అదుముగాక. వీరిల ప్రార్థన వలన మేము ఎల్లప్పుడూ మీ సహాయమును పొందగలమని నమ్ముచు ఉన్నాం. ఏలిన వారా, మమ్మ మీతో సఖ్యపరచి ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్టు ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్రచి మీ త్రిసభను మీ సేవకులకు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును తుమ్మ బాలా పీఠాధిపతిని తదితర పీఠాధిపతులను గురువులను మీరు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమ అందును దృఢపరపము. మీ చిత్తము చొప్పున మీ సముఖన కూడి ఉన్న ఈ ప్రజలందరి మనవులను దయతో ఆలగించండి. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ ప్రేమయందు ఈ లోకముని విడిన వారందరినీ దయతో మీ రాజ్యములో చేర్చుకొనండి.
మరి ముఖ్యంగా ఈ దినము మీరు ఈ లోకము నుండి పిలుచుకొనిన ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ ఎస్విడి గారిని మీ సేవకుణ్ణి స్మరింపుడు. జ్ఞానస్నానము ద్వారా క్రీస్తు మరణములో భాగస్థుడైన ఈయన వారి ఉత్థానమందును పాల్గొందునుగాక. అప్పుడు మృదుల శరీరముతో లేపి మా దీన శరీరమును వారి మహిమగల శరీరము పోలి ఉండ చేయుదురు. మరియు చనిపోయిన వారందరినీ దయతో మీ రాజ్యములో చేర్చుకొనండి. మేమును అచ్చట చేరి మీ మహిమను ఒకరోజు కల్లారా వీక్షింతు నిత్యానందం పొందుదుముగాక. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలు చనిపోయిన ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ గారి కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చి బలపరచి ఈ దుఃఖ వేళలో దేవుని ఆత్మ వారికి కావలసిన బలమును శక్తిని వస్తగాలని వారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే ఆయన చనిపోయినట్టు ఫాదర్ గారి భూస్థాపిత కార్యక్రమాలన్నిటినీ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రొవిన్షియల్ ఫాదర్ శాంతురాజా కోసం, కౌన్సిలర్స్ కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన కోట్ల మంది ఉన్నారు. వారందరి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన అంకం స్వర్ణ అండ్ ప్రమీల రాణి కుటుంబాన్ని, ప్రసన్న కుమార్ పాలేపు అండ్ ప్రసన్న ఉప్పు, పవన్ ఉప్పు అండ్ పూర్ణిమ, వెంకటేశ్వరన్ అండ్ యుక్తి వారి కుటుంబం కోసము, అర్జున్ కుమార్ అండ్ ఫ్యామిలీ, అలాగే అర్పుడ మేరీ అండ్ ఫ్యామిలీ, ఈ 3 కుటుంబాలు స్పాన్సర్ చేసి ఉన్నారు. వారందరినీ కూడా ఈ బలిలో తలంచుకుందాం. పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సంకూర్ణ వారందరినీ కూడా స్మరించుకుందాం. కరోనా మహమ్మారి నుండి దేవుడు మనందరినీ కాపాడాలని ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. బిడ్డలారా, జపమాల అనే ఒక సహోదరి క్యాన్సర్ వచ్చి లాస్ట్ స్టేజ్లో, ఆఖరి స్టేజ్లో ప్రాణముతో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంది హాస్పిటల్లో. ఆ జపమాల అనే సహోదరి కోసం, భర్త కోసం, కుటుంబం కోసం ఒక నిశ్శబ్దంగా మన బలిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అనుదిన ఆహారము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నించండి. మమ్మల్ని శోధనీయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపము, శోధన, బలహీనతలను, పైశాచిక ప్రభావాల నుండి ఈ బిడ్డల్ని పూర్తిగా విడిపించండి. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు 2వ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానం కొసగుచున్నాను అని
మీ అపోజత వచ్చించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును ప్రార్థనల కటాక్షము మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో పేతురు గారి విశ్వాసం పడిపోకుండా ఆయన కోసం ప్రార్థించిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునగాక. ఆమేన్. విందు పరమాత్ముని వరవిందు, మధురమే విందు పరమాత్ముని వరవిందు, ఆత్మలానందము మొసగే ప్రభు యేసుని అద్భుత బిందు, ఆత్మల ఆనందము మొసగే ప్రభు యేసుని అద్భుత బిందు, జీవము తానై బలము తానై జీవజలములు తానై మోక్షము ఆయని మనకు, మధురమే విందు పరమాత్ముని వరవిందు. ప్రార్థించుదము. మానవ పాప పరిహారార్థమై కలువరి సిలువలో నీవర్పించిన పరమ యాగబలిని మరొకసారి నీ జ్ఞాపకార్థము అర్పించిన ఈ బిడ్డలందరి ప్రార్థనలు ప్రభువా మీ బంగారు చేతికి సమర్పిస్తున్నా. నీవు పిలించుకున్న ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ ఎస్విడి గారి ఆత్మవిశ్రాంతిని ఈ పరిశుద్ధ బలిభ యోగ్యత ద్వారా నీవు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఒక గురువుగా, యాచకుడుగా, బోధకుడుగా తాను చేసిన సేవను గుర్తుంచుకొని పరలోకములో నీ పునీతులతో పాటు నిత్య విశ్రాంతిని, నీ సన్నిధిలో ఆనందమును, సంతోషమును ఆ ఫాదర్ గారి ఆత్మకు ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తున్నా. ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన 3 కుటుంబాలను వారి ప్రార్థన దయతో ఆలగించండి. ఈ ఆన్లైన్ మాసంలో పాల్గొని జోసెఫ్ ఫాదర్ గారి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం ప్రార్థిస్తున్న ఈ వీళ్ళందరినీ కూడా హేరళంగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరిని, మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు
ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన అంకం స్వర్ణ అండ్ ప్రమీల రాణి కుటుంబానికి, ప్రసన్న కుమార్ పాలేపు అండ్ ప్రసన్న ఉప్పు, పవన్ ఉప్పు అండ్ పూర్ణిమ వెంకటేశ్వరన్ అండ్ యుక్తికి, అలాగే అర్జున్ కుమార్ అండ్ కుటుంబానికి, అర్పుడ మేరీ కుటుంబానికి డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ మీకు స్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నామండి. మీ స్పాన్సర్షిప్ వలన వేలాది మంది వాక్యాన్ని ఆలకించి ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో పాల్గొనే గొప్ప అవకాశము మీరు కలిగించి ఉన్నారు. మా టీం మెంబర్స్ 750 మంది మీకోసము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు తన స్వార్థ పరిచర్య కోసం నీవు చేసినటువంటి ఈ సహాయానికి 30, 60, 100 మీకు ప్రతిఫలము ఆయన ప్రసాదించునగాక. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా ముందుకు నడిపించడానికి, అలాగే ప్రతి నెల ధ్యాన వడకము, అలాగే శనివారం ఆదివారం ప్రత్యేకమైన దివ్య ప్రసాద ఆరాధనలు నడిపించడానికి మీ స్పాన్సర్షిప్ని మేము కోరుకుంటున్నాము. అలాగే ప్రత్యేకమైన విషయం గమనించండి, ప్రతి శనివారం ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 6 గంటలకి ఇంగ్లీష్లో దివ్య ప్రసాద ఆరాధన, వాక్య పరిచర్య, పరిశుద్ధ బలి పూజ మేము మీకోసం అర్పిస్తూ ఉన్నాం. అందువలన తెలుగు రాని మీ కుటుంబ సభ్యులు, పిల్లలకి, బంధువులకి బిడ్డలారా ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అనే ఛానల్ని మీరు షేర్ చేయండి. కేవలం ఈ ఒక ఛానల్ మీరు షేర్ చేస్తే మీరు రక్షణ సువార్తలు మీరు పాల్గొనే వాళ్ళగా మారుతారు. మీకు ఒక చిన్న పని, అందరికీ షేర్ చేయండి. ప్రియులారా, దీవెనగా ఆశీర్వాదంగా అందరూ దేవుని దగ్గరికి రావాలని మనం ప్రార్థిస్తాం, కోరుకుందాం. అలాగే మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో చేరి ప్రార్థన చేయాలని ఆత్మ ప్రేరణ మీకుంటే ఈ నంబర్లు మీరు సంబోధించండి. మా సభ్యులు మీతో మాట్లాడుతారు. మీకు ఎప్పుడైతే టైం కుదురుతూ ఉంటుందో ఉదయం 3 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ఎప్పుడైనా 1 గంట సేపు మాతో కలిసి ఈ మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో ఒక సైన్యంలాగా మీరు నిలబడండి. మనము దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాం, సైతాన్ రాజ్యాన్ని కూలద్రోస్తాం. దేవుడు మీ అందరిని దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. జననీ మరియమ్మ ప్రేమ కలిగిన తల్లి, జననీ మరియమ్మ ప్రేమ కలిగిన తల్లి, ప్రేమ రూపాన వెలసిన ఓ దివ్య మాత, ప్రేమ రూపాన వెలసిన ఓ దివ్య మాత, వందనం వందనం మా మరియమ్మ, వందనం వందనం మా మరియమ్మ, జననీ మరియమ్మ ప్రేమ కలిగిన తల్లి, జననీ మరియమ్మ ప్రేమ కలిగిన తల్లి.